کیا آپ بھی ایک فٹنس فریک ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ رمضان کے ساتھ آپ اپنی سحری اور افطاری کو کس طرح سے کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا مسل لاس نہ ہو؟ السلام علیکم، میں ہوں نیوٹریشنسٹ تحریم خان اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو۔ اگر آپ فٹنس فریک ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ اب جو فٹنس فریکس ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے میجر پرابلم رمضان میں یہ پیش آتا ہے کہ ان کا مسل لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اونلی 2 میلز ہوتے ہیں، اس میں ان کی پروٹین کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو پا رہی ہوتی، جس کی وجہ سے مسل ویسٹیج شروع ہو جاتی ہے۔ سو یہ ہیں وہ 3 میجر مسٹیکس جس کی وجہ سے مسل لاس ہوتا ہے۔ نمبر 1 از ڈی ہائیڈریشن، آپ پراپر ہائیڈریٹڈ نہیں ہوتے ہو، الیکٹرولائٹس نہیں لیتے ہو، جس کی وجہ سے مسل ویسٹیج ہوتی ہے۔ نمبر 2 از اسکپنگ سحری، اگر آپ سحری اسکپ کر رہے ہو تو آپ کے کاربوہائیڈریٹس کبھی بھی پورے نہیں ہوں گے، اور اگر آپ کاربوہائیڈریٹس نہیں کھا رہے ہو تو مسل ویسٹیج کی طرف جاؤ گے۔ اور نمبر 3 مسٹیک از ایٹنگ ایکسیس ان افطاری، اگر آپ ٹھوس کر افطاری میں کھانا کھاؤ گے تو آپ کو سحری تک بھوک نہیں لگے گی، اور اگین پھر سحری آپ کی اسکپ ہو جائے گی، جس کی وجہ سے آپ کے میکرو نیوٹرینٹس پورے نہیں ہوتے ہیں۔ سو یہ تو تھی وہ 3 میجر مسٹیکس، اور ہم اس ویڈیو میں اب ان تینوں میجر مسٹیکس کے سولوشنز کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے بہت انپورٹنٹ ہے کہ آپ نیوٹرینٹس کو سمجھ لیں۔ اس ویڈیو میں آپ نے 3 ٹیز کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1 ٹی از ٹوٹل نمبر آف نیوٹرینٹس، نمبر 2 ٹی از ٹائمنگ آف نیوٹرینٹس، اینڈ نمبر 3 ٹی از ٹائپ آف نیوٹرینٹ۔ مطلب آپ نے ٹوٹل نیوٹرینٹس کو بھی دیکھنا ہے، ٹائپ آف نیوٹرینٹس کو بھی دیکھنا ہے، اور ٹائمنگ آف نیوٹرینٹس کو بھی دیکھنا ہے۔ اور نیوٹرینٹ سے میری مراد ہے میکرو نیوٹرینٹس، جس میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اینڈ فیٹس آتے ہیں۔ سو نمبر 1 مسٹیک از ڈی ہائیڈریشن، اس کو میں مسٹیک کم کہوں گی اور پرابلم زیادہ کہوں گی۔ مسٹیک اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ پانی کم لیتے ہیں، آپ کا فلوئڈ انٹیک کم سے کم ہوتا ہے، لیکن جو پرابلم اس سے کریٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر الیکٹرولائٹس کی کمی ہو جاتی ہے، اور الیکٹرولائٹس کی کمی کی وجہ سے مسلس کو اس کی پراپر نیوٹرینٹس مل ہی نہیں پاتے، جس کی وجہ سے مسل بلک نہیں لیتا اور وہ ڈپلیٹ ہونے لگتا ہے۔ اب ڈی ہائیڈریشن کو کور کرنے کے لیے آپ نے سحری کے اندر 3 سے 4 گلاس پانی لازمی پینے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ پانی والے جتنے لیکوڈز ہوتے ہیں، جس میں اسپورٹس ڈرنک بھی آتے ہیں، جس میں لسی بھی آتی ہے، لیمونیڈ بھی آتے ہیں، اور فروٹ جوسز بھی آتے ہیں، اس کا استعمال آپ باقاعدگی سے کیجیے گا۔ اینڈ نمبر 2 مسٹیک از اسکپنگ سحری، جس کی وجہ سے آپ کو لو انرجی لیولز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسی کی وجہ سے آپ کا مسل لاس ہوتا ہے۔ اگر آپ نے سحری کو اسکپ کر دیا ہے، آپ کو بھوک نہیں لگی ہوئی ہے، تو اٹ مینس کہ آپ اپنے مسلس کو اتنا گلائکوجن نہیں دے پا رہے ہو جتنی اس کی ضرورت ہے۔ سو کیا ہوگا کہ مسلس کے اندر گلائکوجن جب نہیں ہوگا، وہ انرجی کے سٹورز نہیں ہوں گے، تو جب آپ پرفارم کریں گے جم کے اندر یا کوئی بھی سپورٹس پرفارم کریں گے، تو مسلس نے تو اپنی انرجی پوری کرنی ہی کرنی ہے۔ اگر گلائکوجن ڈپلیٹ ہو جائیں گے تو وہ کیا کرے گا کہ مسلس کو بریک ڈاؤن کر دے گا، ٹیشو بریک ڈاؤن ہوں گے، اور وہ ٹیشو بریک ڈاؤن کر کے آپ کی باڈی کو انرجی پرووائڈ کریں گے۔ تو اس طریقے سے آپ مسل ویسٹیج کی طرف جائیں گے۔ سو بہتر ہے کہ سحری کو اسکپ نہ کریں، اور کمپلیٹ سحری کی وجہ سے ہی آپ کے نیوٹرینٹ سٹور برقرار رہیں گے، آپ کے انرجی لیولز بھی ہائی رہیں گے۔ اینڈ نمبر 3 ایشو از ایٹنگ ایکسیس ان افطار، جب آپ افطار میں ٹھوس کے کھانا کھا لیتے ہو اور ایک دم سے اپنے اسٹومک کو آپ فل کر لیتے ہو، آپ نے اسٹومک تو اس ٹائم پہ فل کر لیا کیونکہ اس میں واٹر بھی آ گیا، اس میں کھانا بھی آ گیا، لیکن اس نے آپ کی نیوٹرینٹس کی نیڈس کو پورا نہیں کیا ہے، جتنی آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری نہیں ہوئی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ آپ افطار 2 پارٹس میں کریں، آپ پہلے افطاری کر لیں، اس کے بعد آپ ڈنر کر سکتے ہیں، اور ان بٹوین یہاں پہ آپ اپنے پری اینڈ پوسٹ ورک آؤٹ میلز بھی لے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ بریکس میں کھانا کھائیں گے تو آپ کو ایسیڈیٹی اور ہارٹ برن کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا، جو کہ اکثر لوگوں کو رمضان میں فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ تو تھے سارے ایشوز اور ان کے سولوشنز میں نے آپ کو بتایا، لیکن میجر تھنگ از کہ آپ کو ایک ڈائٹ پلان کا پتا ہونا چاہیے کہ کس پیٹرن پہ آپ نے کھانا ہے۔ سو لیٹس موو along می۔ تو اب بات کر لیتے ہیں فوڈ مینیو کی، کہ آپ نے پورے دن میں کس طرح سے کھانا ہے، کس طرح سے سحری کرنی ہے، کس طرح سے افطاری کرنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کا ایکٹیویٹی لیول ہے کیا، آپ لائٹ فزیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہو، آپ ماڈریٹ کر رہے ہو، یا ہائی انٹینسٹی کی ایکسرسائزز کر رہے ہو، کیونکہ جب آپ کی فزیکل انٹینسٹی، فزیکل ایکٹیویٹی ڈیفائن ہو جائے گی، اسی کے اکارڈنگ آپ نے میکرو نیوٹرینٹس لینا ہے۔ اگر آپ لائٹ فزیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہو تو اس میں آپ کی جو کاربوہائیڈریٹس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ 3 to 5 گرام پر کے جی باڈی ویٹ ہوتی ہے، اور لائٹ فزیکل ایکٹیویٹی میں آپ جاگنگ کر سکتے ہو، برسک واکنگ کر سکتے ہو، کلائمبنگ کر سکتے ہو، یا ہلکے پھلکے باڈی اسٹریچز کر سکتے ہو۔ اور اب بات کر لیتے ہیں ماڈریٹ فزیکل ایکٹیویٹی کی۔ اس میں آپ اگر ٹریڈ مل کے ساتھ ہلکی پھلکی کوئی اسٹرینتھ ٹریننگ کی ایکسرسائز کر رہے ہو، لیکن اس کی انٹینسٹی بہت زیادہ نہیں ہے یا بہت ہیوی لفٹنگ آپ نہیں کر رہے ہو، تو اس میں آپ کی جو کاربوہائیڈریٹس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ 5 to 7 گرام پر کے جی باڈی ویٹ ہوتی ہے۔ اور اگر آپ ہائی انٹینسٹی کی ایکسرسائزز کر رہے ہیں یا ہائیلی ایکٹیو ہیں، جس میں آپ دن میں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ فزیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، جم میں گزارے اور ہیوی ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں، تو یہاں پہ آپ کی جو کاربوہائیڈریٹس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ اپ ٹو 9 گرام پر کے جی باڈی ویٹ تک جا سکتی ہے۔ تو آپ نے کاربوہائیڈریٹس ہمیشہ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کے اکارڈنگ کھانا ہے اگر آپ اپنے مسلس کو گرو کروانا چاہ رہے ہو تو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پروٹینز کا لینا بھی بہت انپورٹنٹ ہے۔ لائٹ فزیکل ایکٹیویٹی والے 1.2 گرام پروٹین پر کے جی باڈی ویٹ کے حساب سے لیں گے، ماڈریٹ فزیکل ایکٹیویٹی والے 1.5 گرام پر کے جی باڈی ویٹ
वेट के हिसाब से प्रोटीन्स लेंगे, और जो हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं या हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइजेस करते हैं वो अप टू 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन्स कंज्यूम करेंगे। और अगर आपके लिए मुश्किल हो रहा है कि डाइटरी सोर्सेज से आप प्रोटीन्स पूरा नहीं कर पा रहे हो तो आप वे प्रोटीन की हेल्प ले सकते हो। सो अब आते हैं डाइट फूड मेन्यू में। सो आपने जब सहरी करनी है तो बेहतर है कि आप उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। फर्स्ट पार्ट में आपने हैंडफुल ऑफ नट्स लाजमी कंज्यूम करना है, इससे आपको हेल्दी फैट्स मिलेंगे, आपके हार्मोनल प्रोफाइल के लिए बहुत अच्छा है। सो हैंडफुल ऑफ नट्स, उसके साथ में 3 से 4 डेट्स जो कि आपके ग्लाइकोजन के स्टोर्स को डिप्लीट नहीं होने देंगी, साथ में एक फ्रूट ले लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और सेकंड पार्ट में आपने अपना फुल सहरी करनी है। सहरी का जो खाना होगा वो खाना है, 1 घंटे के बाद आप वो खा सकते हैं। उसमें आपने 4 से 6 होल एग्स कंज्यूम करना है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का इशू है तो 2 होल एग्स लाजमी कंज्यूम करें और बाकी एग वाइट्स कंज्यूम किए जा सकते हैं। जो लोग एग्स लेना प्रेफर नहीं करते हैं वो कॉटेज चीज या पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्स के साथ में आप कोई भी मल्टीग्रेन आटे की रोटी, उसके ऊपर देसी घी लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ओट मील का एक बाउल इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर योर कार्बोहाइड्रेट सोर्स। ओट मील के बाउल को थोड़ा सा यमी और न्यूट्रिएंट रिच बनाने के लिए उस पे आप 1 टेबलस्पून चिया सीड्स ऐड कर सकते हैं, 2 टेबलस्पून पीनट बटर का ऐड किया जा सकता है जो कि अगेन फैट्स एंड प्रोटीन्स का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। साथ में आप हैंडफुल ऑफ क्रश नट्स भी ऐड कर सकते हैं, और कुछ फ्रूट अगर अवेलेबल है, कोई सा भी फ्रूट हो वो आप स्लाइस करके ओट मील के बोल के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। और अगर ओट मील या रोटी में से कुछ भी लेने का आपका दिल नहीं कर रहा है तो आप 2 से 4 सैंडविचेस ले सकते हैं, अंडे के, शामी कबाब के, पीनट बटर के, इनमें से जो भी चॉइस आपको पसंद आ रही है वो चूज कर ले। और साथ में डेयरी का लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 बाउल ऑफ ग्रीक योगर्ट, अगर ग्रीक योगर्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो लो फैट योगर्ट इस्तेमाल की जा सकती है। अगर लो फैट भी नहीं है तो घर पे बना हुआ दही जिसपे मलाई वगैरह शामिल ना हो, उस दूध का आप दही घर पे ही जमा सकते हैं, और वो दही का 1 बोल आप ब्रेकफास्ट में लाजमी इस्तेमाल करें। सहरी के बाद मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज के लिए बेस्ट टाइम कौन सा होता है? मेरी सजेशन ये है कि सबसे पहले आप अपने फिटनेस ट्रेनर से मशवरा कर लें और जो टाइम आपको सूट करता है उसी के अकॉर्डिंग कर सकते। लेकिन अगर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और आप अपना बॉडी फैट बर्न करना चाह रहे हैं, सो इफ्तार से 1 घंटा पहले का जो जिम होता है जिसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज होती है वो आपका मैक्सिमम फैट बर्न कराती है। तो अगर आप इफ्तार से 1 घंटा पहले एक्सरसाइज करना चाहें तो उस टाइम पे कर सकते हैं। अदरवाइज इससे भी बेहतर टाइम जो होता है वो इफ्तारी करने के 1 से 2 घंटे के बाद, और उसके बाद आप अपना डिनर रिच इन प्रोटीन लें, उससे आपके पोस्ट वर्कआउट की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो जाएंगी। तो अब बात करते हैं इफ्तारी की। तो इफ्तारी आपने जब करनी है तो 1 से 2 नीम गर्म पानी के ग्लास से आपने स्टार्ट करना है। उसके अंदर 3 से 4 चुटकी लाजमी आप पिंक हिमालयन सॉल्ट या रॉक सॉल्ट के लाजमी ऐड करें। उससे आपके इलेक्ट्रोलाइट्स की जितने भी डिप्लीशन हुई है बॉडी के अंदर, जितनी भी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हुई है वो पूरी हो जाएगी। और उस नमक वाले पानी के अंदर आप थोड़ा सा लेमन या मिंट के लीव्स डाल देते हैं तो उसकी अफादियत में मजीद इजाफा हो जाएगा। इफ्तारी में आपने इस चीज का लाजमी ख्याल रखना है कि आप सेवरी के आइटम्स लाजमी खाएं, मतलब नमकीन चीजें लाजमी खाएं, क्योंकि जितना नमक आप इफ्तार में इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा आपको प्यास लगेगी और उतना ज्यादा आप पानी पिएंगे जिससे आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी। सबसे बेस्ट लिक्विड होता है लस्सी। आप 1 ग्लास लस्सी का लें, उसके अंदर थोड़ा सा काला नमक ऐड करें, काली मिर्च ऐड की जा सकती है, मिंट के लीव्स ऐड किए जा सकते हैं, जिंजर ऐड की जा सकती है और थोड़ा सा नमक ऐड किया जा सकता है, और बनाए एक यमी सी लस्सी की रेसिपी जो आपको डिहाइड्रेट होने से बचाएगी और इलेक्ट्रोलाइट्स को भी रिप्लेनिश करेगी। दूसरे नंबर पे ऑप्शन है किसी भी फ्रूट का आप जूस इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि इंस्टेंटली आपको शुगर्स प्रोवाइड करेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर शुगर्स की कमी होती है। सो जितने भी फिटनेस फ्रीक्स हैं उनको इंस्टेंट शुगर्स चाहिए होते हैं टू रिस्टोर देयर ग्लाइकोजन लेवल्स। तो आपके लिए जरूरी है कि आप कोई फ्रूट जूस का ड्रिंक भी लाजमी इफ्तार में इस्तेमाल कर लें। इफ्तारी में अगर आपने ड्रिंक्स इस्तेमाल कर ली है, अब बारी आती है कुछ ना कुछ फाइबर की। सो वो फाइबर आपको आएगा इंजीर से या डेट से। डेट सुन्नत में भी आती है तो 4 से 5 खजूरें आप खा लें इफ्तारी के अंदर। और इसके अलावा अगर आप सेवरी की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आप पकोड़ा, समोसा, रोल्स या कबाब्स इस्तेमाल कर सकते हैं। सजेशन ये है कि आप कबाब्स इस्तेमाल करें और वो भी बीफ से बने हुए, उससे आपकी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट भी कहीं ना कहीं पूरी हो जाएगी और सेवरी का मकसद भी पूरा हो जाएगा। इफ्तारी करने के बाद आप एज अ प्री वर्कआउट 1 कप ऑफ ब्लैक कॉफी लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। अपने सप्लीमेंट्स में अगर आप क्रिएटिन लेना चाह रहे हैं तो क्रिएटिन इस्तेमाल करके, या फिर 2 बनानास का रिप्लेसमेंट तो कोई हो ही नहीं सकता, 2 बनाना एज अ प्री वर्कआउट लेकर आप जिम जा सकते हैं वर्कआउट करने के लिए। और जिम में वर्कआउट परफॉर्म कीजिए। अच्छे से परफॉर्म करने के बाद जब आप वापस आते हैं तो तब बारी आती है आपके पोस्ट वर्कआउट की। रिमेंबर वन थिंग कि पोस्ट वर्कआउट में आपने इंस्टेंटली प्रोटीन्स लेना होते हैं विद इन 1 आवर ऑफ फिनिशिंग योर वर्कआउट। अगर आप विद इन 1 आवर ऑफ फिनिशिंग योर वर्कआउट प्रोटीन्स नहीं लेंगे तो आपके जो टिश्यू रप्चर हुए ड्यूरिंग वर्कआउट वो रिपेयर प्रॉपर्ली नहीं हो पाते हैं और मसल लॉस होता है। सो इंस्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन अगर आपके पास खाना
खाना उस टाइम पे मौजूद नहीं है तो बेहतर है कि आप वे प्रोटीन ले लें। सो एज अ पोस्ट वर्कआउट आप या तो मील रिच इन प्रोटीन इस्तेमाल कर लें, लेकिन सबसे बेहतर ये है कि आप कोई ना कोई वे प्रोटीन का सोर्स उस टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अगर आपने पोस्ट वर्कआउट कंप्लीट कर ली है तो अब बारी आती है आपके डिनर की। सो डिनर भी रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड रिच इन प्रोटीन होना लाजमी है। डिनर में आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है कि वो बहुत ज्यादा ग्रीजी ना हो, बहुत ज्यादा मिर्चों वाला ना हो, वरना आपको एसिडिटी होगी और आपका खाना स्लो डाइजेस्ट होगा। सो बेहतरीन सोर्सेज जो फिटनेस फ्रीक्स के लिए होते हैं वो ये होता है कि आप राइस इस्तेमाल कर लें या वीट की बनी हुई रोटी इस्तेमाल कर लें। क्वांटिटीज आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही क्वांटिटीज रखिएगा जिससे आपका पेट भर जाए। और कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ प्रोटीन्स बहुत जरूरी होती हैं। प्रोटीन्स के सोर्स के तौर पे आप चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं, फिश इस्तेमाल कर सकते हैं, बीफ इस्तेमाल कर सकते हैं, मटन भी इस्तेमाल किया जा सकता है, चीज या कॉटेज चीज की बनी हुई कोई भी रेसिपी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मटर पनीर है, पालक पनीर है, अंडा पनीर है, या इससे बनी हुई कोई भी रेसिपी। इसके अलावा अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर की बनी हुई रेसिपी जैसे मैंने बताया वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बीन्स, लेंटिल्स और पल्सेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। सो ये तो था हमारा इफ्तार का मेन्यू। अब इफ्तारी के टाइम से लेकर सहरी तक अगर आप जागते रहते हैं तो गाये बगाये पानी पीते रहिएगा ताकि आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन ना हो। अगर बहुत हाई इंटेंसिटी का आप वर्कआउट करते हैं तो जरूरी है कि अप टू 12 to 14 ग्लास पानी आप लाजमी कंप्लीट करें। अगर आप मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो 10 ग्लास पानी, और अगर लाइट फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो 8 ग्लास पानी मैंडेटरी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो से बहुत फायदा पहुंचेगा और आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।